welcome to our lab. Today we are visiting one of most important wildlife conservation institution in Sri Lanka, the Hivala Zoological Garden. This is government-owned public sector organization operating under the Department of National Zoological Garden. Its main type of business is wildlife conservation, animal care, education, research support, and public recreation. It is a non-profit public sector institution focused on biodiversity protection and awareness rather than commercial profit. The zoo operates on a large scale with hundreds of animals, thousands of visitors every month, and several conservation and breeding programs. It also supports places like Pinnamala Elephant Orphanage and Vidiyagama Safari Park. This zoo provides a wide range of services, including animal housing and welfare, captive breeding programs, veterinary programs, environmental education programs, research opportunities, and recreational facilities for visitors. Briefly looking at its history, the zoo was first established in 1905 by a German animal dealer named Mr. John Hutchenby as a temporary holding ground for animals. It later expanded and became a Ceylon Zoological Gardens company in 1926 and eventually became a government department in 1946. We will be exploring this iconic institution, learning about its animals, conservation role, and its importance to Sri Lankans' environmental protection and education. Let's go in and take a look. So as you know, in management, there are four main functions as organizing, planning, leading, and controlling. Each of these functions plays an important role in achieving organizational objectives. For this study, special attention management, as it is crucial for the smooth operation of complex institutions such as the Zoological Garden. So when we came to the National Zoological Garden of Sri Lanka, we didn't came only to see animals. We came to understand how a place like this actually works. Function we focused on is operation and facility management. In simple terms, it's how the Zoological Garden manages animals, visitors, staff, safety, resources, and daily activities all at the same time. From feeding schedules and enclosure maintenance to visitor flow, cleanliness and safety, everything runs on planning, coordination, and proper management. And we choose this function because a zoological garden is not just a place for animals, it's a large-scale service organization. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ සංවිධානයේ විශේෂයට ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේකට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සංවර්ධන නිලධාරී මහත්මයා විදිහට කටයුතු කරන ශාමල සමරනායක මහත්මයා. ඉතින් සර් good evening sir. එතකොට අපි ආරම්භයක් විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ මොකද්ද මේක වෙන්නේ සහ ඒකේ දැක්ම ගැන පොඩි දෙයක් කතා කරමු. ඇත්තටම දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය කියලා කියන්නේ සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන මව් ආයතනය කිව්වොත් නිවැරදි. එතකොට දැන් අපි දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ කාර්යභාරය බැලුවොත් එහෙම ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේම කාර්යභාරය තමයි සතුන් සංරක්ෂණය කිරීම. ඉතින් මේ සතුන් සංරක්ෂණය කිරීමේදී අපිට මූලිකවම කටයුතු කරන්න වෙන විදිහක් තමයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කුඩා දරුවන්ගේ ඉඳලා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ගේ ඉඳලා ඔයගොල්ලන් වගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය දක්වාම දරුවන්ට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනයත් ඊට ආදිය වැඩිහිටියන්ට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනයත් සත්වෝද්‍යානය මගින් ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි අපි දන්නවා මේ සතුන් සම්බන්ධව අධ්‍යයන කටයුතු, පර්යේෂණ කටයුතු ඒ වගේ දේවල් වලට අවශ්‍ය පහසුකම් අපි සත්වෝද්‍යානය මගින් සපයනු ලබනවා. ඒත් එක්කම තමයි ගොඩක් අය දැන් කැමති මේ සත්තු මොන වගේ දුන්නත් දන්නවා මේ ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් සත්තු දැක ගන්න ඒ රටවල් වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතුව එක ස්ථානයකින් දැක ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ වගේ සත්වෝද්‍යාන
ධර්මයක මගින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආසාව එහෙම නැත්නම් සතුන් ගැන ආදරයක් ඇති කර ගැනීම මේ සත්ව උද්‍යානය මගින් ඔවුන්ට ලබා දීලා තියෙන තවත් ආකාරයක්. සර් දැන් ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒ සංවිධානයේ ඉන්න හැටියට අපිට දිනකට ඒක විවිධ කාර්යයන් සහ වගකීම් පාලනය. ඒතර ඒ දේවල් කොයි විදිහටද එක්කෙනාට බෙදලා දෙන්න තියෙන්නේ? උදේ සත්ව උද්‍යානය ගත්තාම සත්ව උද්‍යානයේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන අංශයක් තමයි සත්වාංශය කියන්නේ. ඉතින් මේ සත්වාංශයේ ප්‍රධානියා වෙන්නේ කියුරේටර්. නැත්නම් මේ සත්ව අංශේ බාරව ඉන්න පාලකතුමා. ඒතර මේ පාලකතුමා යටතේ ඉන්න සහකාර පාලකවරුන් සහ ප්‍රධාන සත්ව බාරකරු. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් තමයි සත්ව බාරකරුවන් සියල්ලම සිටින්නේ. ඒතර මේ සත්ව බාරකරුවන් සතුන්ව රැකවලා ගැනීම, ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර නීති අයුරින් ලබා දීම, ඒත් එක්ක මේ සතුන්ගේ කූඩු අරණවල් හොඳින් පිරිසිදු කර තබා ගැනීම, ඊළඟට සතුන්ට ලෙඩ රෝග වැනි අවස්ථාවන් වලදී ඔවුන්ව ඒ අවශ්‍ය ඉදකම් ලබා දීම, පශු වෛද්‍යවරුන්ට ඒ බෙහෙත් කිරීම, ඖෂධ ලබා දීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම තමයි මේ සත්ව බාරකරුවන්ගේ කාර්යභාරය වන්නේ. ඒත් එක්කම මේ අපි දැන් ප්‍රධාන සත්ව බාරකරුගේ කාර්යය ගත්තොත් එයා බලන්න ඕනේ මේ සියලුම සත්ව බාරකරුවන් නිසි ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවද, ඔවුන්ගේ දින පොත්වල සටහන් නිසි ආකාරයෙන් තබනවද, එවැනි අධීක්ෂණ කටයුතු ඔහු විසින් සිදු කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම තමයි කියුරේටර් එහෙම නැත්නම් මේ පාලකතුමා විසින් සත්වෝද්‍යානයේ සිටින සියලුම සතුන්ගේ ආරක්ෂාව සැපයීම, ඒ සතුන් මනා සෞඛ්‍යයෙන් සිටිනවද, එවැනි කටයුතු ඔහු අධීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම සත්ව බාරකරුවන්ගේ සියලුම ගැටලු සහගත අවස්ථාවන් වලදී ඊට අවශ්‍ය සහයෝගය පිළිතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ප්‍රධාන නිලධාරීන් වශයෙන් කටයුතු කරන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ඒ වගේ අයත් සමග අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය ලබා දීමත් කටයුතු කිරීම මේ පාලකවරුන්ගේ කාර්ය වෙනවා. අපි කතා කරලා තියෙන සෙක්ෂන් තියෙනවා කියලා. ඒ සෙක්ෂන් එකට කොයි විදිහටද සම්බන්ධීකරණය වෙන්නේ වැඩ කරන්නේ? ඔව් ඒකම දැන් වල සත්ව උද්‍යානය ගැන කිව්ව උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපි එක දැන් සත්තු ඉන්න සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ගාඩන් කියලා වෙනම අංශයක් තියෙනවා. උපකාරක කියලා අංශයක් තියෙනවා. ආරක්ෂක කියලා අංශයක් තියෙනවා. රෝහල් කියලා අංශයක් තියෙනවා. මේ අංශ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ කටයුතු අපි කියන්නේ අපි සතෙක් ගැන මොන හරි අලුතින් සතෙක් ගෙනාව කියලා හිතන්න. මේ අවස්ථාවේදී නරඹන්නන් මේ ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කරලා ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දෙන්නේ අපේ ආරක්ෂක අංශය. ඊළඟට සත්වාංශයේ ඉන්න සියලුම සේවක මහතුන් ඒ ස්ථානීය අවශ්‍ය ඒ කටයුතු වලට ඒගොල්ලන් උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ සතාව ගැන අලුතින් ඒ සත්පාරණට ඉදීමේ අවශ්‍ය කරන ඒ පහසුකම්, ඒ උසල දාන වගේ දේවල් වලට ඒගොල්ලන් හැමෝම ඇවිල්ලා උදව් කරනවා. ඒත් එක්කම දැන් අපි කියමු මේකේ මේ උද්‍යාන කොටසේ මොනවා හරි ගස්සින් ගන්න තියෙන ඒවා කලින් කළා කියන්න ඕනේ. ඒකට ඒවා උද්‍යානාංශය මගින් අවශ්‍ය ඒවා සකස් කරලා දෙනවා. ඒත් එක්කම උපකාරක අංශය මගින් මේ කූඩු වල අලුතෙන් මොනවා හරි දොරවල් හදන්න ඕන නම් මේ සතුන්ට අවශ්‍ය අලුත් නිර්මාණ මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම මේ උපකාරක අංශය මගින් තමයි සිද්ධ කරලා දෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ අලුතෙන් සතුටු ගෙනාවුවාම ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය නිසි තත්ත්වයට පත් වෙනකම් මොකද ඒගොල්ලන් දෙන්නේ ලොකු ගුවන් ගමනක් වගේ නම් ඉන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලන් ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙනකම්ම ඒ මන අධීක්ෂණය කරන්න අපේ සත්ව බාරකරුවන් මෙන්ම පශු වෛද්‍යවරු නිරන්තරයෙන් බැඳලා ඉන්නවා. ඒත් එක මේ හැමදෙනාම හොඳින් සම්බන්ධීකරණය කරන්න එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකතුමා පොතුමිය කටයුතු කරනවා. මේකි ස්මූත් ෆන්ක්ෂන් එකක් ගෙනියන්න මේ කාර්යය නිසියාකාරව අවශ්‍ය පරිදි සිද්ධ කරගන්න සඳහා. දැන් කරගෙන යනකොට ගොඩාක් අභියෝග. එතකොට මානව සම්පත්, භෞතික සම්පත් වගේ ඒ දේවල් වලදී ඇති වෙන අභියෝග මොනවාද සර්ලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි සත්වෝද්‍යානය කියලා සලකපුවාම ලෝකයේ අනිත් සත්වෝද්‍යාන බැලුවොත් අපිට තියෙන විශාල අභියෝගයක් තමයි මේ කාලේ ඒ කියන්නේ දැන් සත්වෝද්‍යානයේ සතුන් රැක බලා ගැනීමට සිටින සත්ව බාරකරුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ රටේ අතරම තියෙන දේශපාලනික ක්‍රමය සහ අනිකුත් තෝරා ගැනීමේ සේවකයන් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන්ට අනුව සාමාන්‍යයෙන් O level ඒ වගේ මට්ටමකින් තමයි ප්‍රාථමික මේ සේවක මහතුන්ව බඳවා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ.
ඉතින් මේ විදිහට බඳවා ගැනීමේදී ඔවුන්ට මේ සතුන් පිළිබඳ තියෙන දැනුම ඉතාමත්ම අඩුයි. සමහර සතුන් බලා ගන්න කැමති වෙන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්. ඒ වුණාට ඒ සතුන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම තරමක අඩු ස්වභාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා මේ ලෝකයේ අනිත් සත්වෝද්‍යාන ගැන බලපුවාම ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් උපාධියක් තියෙන නැත්නම් විශේෂ උපාධි තියෙන නැත්නම් PhD ඒ වගේ උසස් අධ්‍යාපනයක් සහිත සේවක මහතුන් එහෙම නැත්නම් සත්ව බාරකරුවන් තමයි ඒ ආයතනවල සේවය කරන්නේ. නමුත් ලංකාවේ අපිට ඒ වගේ තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ මේ වෙනතේ. නමුත් අපි දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා සතුන් පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් අත් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වැඩපිළිවෙලක්. ඒ කියන්නේ NVQ පාඨමාලාවක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාව මගින් විශේෂයෙන්ම සත්ව බාරකරුවන්, අලි බලන්නන්, මින්මෙදුරේ සේවය කරන සේවක මහතුන් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මේ NVQ පාඨමාලාවන් අපි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහිදී ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිද්ධ කරලා පස්සේ ඒගොල්ලන්ව මේ සත්වෝද්‍යානයේ කටයුතු කිරීමට යොදවනවා. ඉතින් ඒ මගින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සතුන් පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම තමයි මෙහි මූලික අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ මේ දැනට පවතින ක්‍රමවේදයට වැඩිය වඩාත් හොඳ සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දැන් අපිට තියෙන තවත් ගැටලුව එහෙම නැත්නම් අභියෝග තමයි ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය වශයෙන් ගත්තොත් අපිට ඒ කියන්නේ දැන් වර්ෂයේ මුලදී වෙන් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රමාණයන් තමයි සත්වෝද්‍යානය සඳහා ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක් වැඩපිළිවෙළ වල නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් සඳහා අවශ්‍ය ඒ ඉල්ලීම් කරන ලද ආර්ථික නැත්නම් මූල්‍යමය වෙන් කිරීම අනුව තමයි සත්වෝද්‍යානයට රජය මගින් ඒ අවශ්‍ය මුදල් කළමනාකරණය ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා මනවින් කළමනාකරණය කර ගනිමින් අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ කර ගැනීම තමයි අපේ කාර්යභාරය වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රතිස්ථාපන කරගෙන යනකොට ඒකෙදි හදිස්සි අභියෝග වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ආපදාවක් ආවා ඒ කලින් අපිට COVID-19 වගේ කරේකට තුන ඒ වගේ දේවල් වලදී කොයි විදිහට මේකේ සංවිධානයත් එක්ක වැඩ කටයුතු වෙනස් වෙන්නේ ඒවල් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ? ඔව් අතරම දැන් අපි දන්නවා මේ අපි හිතකුවක් කර නැති සිද්ධියක් තමයි මේ කොවිඩ් වසංගතය. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක් වුණා මේ අවස්ථාවේදී අපි කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි ඇත්තටම ටීම්ස් දෙකක් විදිහට තමයි කටයුතු කරුවේ. අපි සේවක මණ්ඩලය කොටස් දෙකකට බෙදලා විවිධ අවස්ථාවන් වලදී ඒ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර ගැනීමට කටයුතු සූදානම් කරගත්තා. මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට ගැටලුවක් වුණේ මේ මාංශ භක්ෂක සතුන් මේ මොකද කොවිඩ් අවදානම ඒගොල්ලන්ටත් තියෙන බව අපි දැනගත්තා. ඒත් එක්කම අපි ප්‍රයිමේට් සතුන් එහෙම චිම්පන්සි ඔරංගුටන් වඳුරන් ඒ වගේ සතුන්ටත් මේ කොවිඩ් අවදානම තියෙන බව අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ එක් සිංහයෙකුට මේ කොවිඩ් රෝග තත්ත්වය වැළඳුණා. ඉතින් එහිදී අපි බොහොම සම්මෙන් යුතුව මේ තත්ත්වය මැඩලා ගන්න අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන්න අපිට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ සඳහා අපි සෑම දෙනාම එකට එක් වෙලා තමයි කටයුතු කරුවේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙවැනි අවස්ථාවකදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම එහි නායකත්වය නැත්නම් අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්ගේ මනා මෙහෙයවීම යටතේ තමයි මේ සියලු ආයතනවල එම වසංගත තත්ත්වය තුරන් වෙන තුරුම මනවින් කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. එතකොට මේ වගේ කලා ආයතනයක් පවත්වාගෙන යද්දී ඒකට විශේෂයෙන්ම බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් කරගෙන යන දේවල් මොනවද මේ කියන්නේ? ඔව් එතනම විශේෂයෙන් අපි සතුන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරුවොත් එහෙම සතුන්ගේ කෝඩු නැත්නම් සත්ව ආරණ මනවින් පවත්වාගෙන යාමට සත්ව ආහාරවල හොඳ තත්ත්වය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය දේවල් ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් අපි දන්නවා සත්ව ආරණක් කියන්නේ එතරම් මේ තරමක කුඩා ප්‍රදේශයක්. ඉතින් මේ සතුන් දිනපතා මේ ප්‍රදේශයේ
ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ මල ද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් ඒ ඉතුරු වෙච්ච ආහාර කොටස් ඒ හැමදේම මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා නිසියාකාරව දෛනිකව ඉවත් කිරීම මගින් ඒ ආහාර කොටස් නරක වීම සහ ඒ මගින් නැති වෙන මැස්සන් හෝ වෙනකුත් ලෙඩ රෝග ඇතිවීම වළක්වන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි මේ සත්ව ආහාර ගැන සලකා බැලීමේදී මේ සත්ව ආහාර අපි සත්ව උද්‍යානයට මිලදී ගැනීම සිදු කරන්නේ ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් මගින්. එහිදී ඒ සතුන්ට ගැළපෙන අයුරින් නිසි පෝෂණය පවතින අයුරින් ඒ ආහාර සුරක්ෂිතව තියනවාද කියන එක ගැන පෝෂණ අංශය මගින් අධීක්ෂණය කරනවා. ඒක දෛනිකව සිදු කරන කාර්යයක්. ඒත් එක්කම මේ ටෙන්ඩර් පටිපාටියට අනුව ඒ ආහාරයන්ගේ අපි කියන ඒ ප්‍රමාණයන් එහෙම නැත්නම් ඒ අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් කෙසෙල් ගෙඩියක වට ප්‍රමාණය, කැරට් අලයක දිග ප්‍රමාණය. ඒ වගේ දේවල් වලින් ඒ නියමිත ප්‍රමිතියට අනුව ආහාර ලබා ගැනීමත් සත්ව උද්‍යානය මගින් සිද්ධ කරනවා. ඒත් එක්කම ඒ ලබා ගන්න මස් ඊළඟට මාළු ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම නරක වෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ගත් අපි පශු වෛද්‍යවරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ එහි නිසි ප්‍රමිතියට අනුව තියනවාද කියන එක හොඳින් පරීක්ෂා කරලා බලලා තමයි මේ සතුන්ට ලබා දීම සිද්ධ කරන්නේ. මෙහිදී පළතුරු එළවලු සහ මස් වර්ග දෛනිකව ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. ධාන්‍ය වර්ග සහ වෙනකුත් සකස් කරන ලද ආහාර වර්ග සුමානකට මාසයකට ඒ ආදී වශයෙන් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කරනු ලබනවා. දැන් මෙතන ජාතික වනෝද්‍යාන සත්වෝද්‍යානයේ විදිහට මෙතන තියෙන ශක්තියින් මොනවද? මේ පවත්වාගෙන යන ගෞරවය. ඔව් අපි දැන් දෙහිවල කියන්නේ කොළඹ අසන්නේ තියෙන නගරයක්. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් භූවිෂමතාවය බැලුවොත් එහෙම දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ පිහිටලා තියෙන්නේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන උසම ප්‍රදේශය කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් අපි දැන් තව දුරටත් දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ පිහිටීම සැලකුවොත් එහෙම දෙහිවල දුම්රිය පළට ඊළඟට ගාලු පාරට නුගේ ගොඩට ඊළඟට කොහුවල ඒ වගේ බස් පත මාර්ග කීපයකටත් දුම්රිය මාර්ගයට බොහොම ආසන්නව පිළිලා තියෙනවා. කියන්නේ පහසුවෙන් සත්වෝද්‍යානයට ළඟා වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි අපි අන්තර්ජාතික වශයෙන් සැලකුවොත් එහෙම වරාය ගුවන්තොටුපළ ඒවත් බොහොම ආසන්නව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් විදේශිකයන්ට පැමිණීමට බොහොම පහසු වෙන්න සත්වෝද්‍යානයට ළඟා වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අනිත් එක තමයි මේ ප්‍රදේශය සැලකුවොත් ඉස්සර මේ ප්‍රදේශය ස්වභාවික ගල්වලවල් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. අපිට පාර ගත්තොත් ගල්වල පාර කියලා තමයි සැලකන්නේ. පළුබෝවිල දෙවිල මේ ප්‍රදේශයේ ගල්වලවල් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙහි භූවිෂමතාවත් බොහොම වෙනස් ස්වරූපයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ථාන තියෙනවා, පහත් ස්ථාන තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් කරන්න නැචරලිම හම්බ වෙච්ච භූමියක් තමයි මේ භූමිය. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් අපි සත්වෝද්‍යානික තියෙන සිරිය වැඩි කරන්න නැත්නම් පසුතල පසුබිම් මේවා ගොඩක් ආකර්ෂණීය ලෙස පවත්වාගෙන යන්න මේ දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට හැකි වෙලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන් තියෙන භූවිෂමතා ලක්ෂණත් එක්ක. ඒත් එක්කම තමයි මේ සත්වෝද්‍යානයේ තියෙන ශාක වැස්ම විශාල ශාක වැස්මක් තියෙනවා. ඉතින් මේකටත් ගොඩක් විදේශිකයින් ඇත්තටම දේශීය අයට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ගස් බලන්න අපි රාජකීය උද්භිද උද්‍යානයට පස්සේ හොඳ ශාක විවිධත්වයක් තියෙන ස්ථානයක් තමයි මේ දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය. කියන්නේ බොහොම පැරණි ශාක තියෙනවා. සමහර ශාක තියෙනවා අවුරුදු 100කටත් වැඩිය පැරණි මාර ශාක තියෙනවා. දෙලක්කමේ කාර්යාලය විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේ සුවිශේෂී දේවල් බොහොමයක් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඒක අපිට තියෙන ස්ට්‍රෙන්ග්ස් ගොඩක් අපිට තියෙන ශක්තියින් ගොඩක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම කැමති දැනගන්න මේක දැන් ජාතික සත්වෝද්‍යානය. ඒකට මේක රජයේ ආයතනය. ඒක රජයේ ආයතනයක සංවිධානය සහ ඒකේ අනිවාර්යතාවක් තියෙන මේ දේවල් පෞද්ගලික ආයතනයක සංවිධානයට වඩා වෙනස් වෙන කොයිද? ඔව් ඒකම දැන් අපි සංවිධාන සැලැස්ම ගත්තොත් එහෙම රජයේ ආයතනයක් කියලා ලොකු වෙනසක් දකින්න අමාරුයි. නමුත් අපි කියමු පෞද්ගලික ආයතනයක නම් එහි සාමාන්‍ය වෙනත් මැනේජර්ස්ලා එක එක සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වෙන වෙනම ඉන්න පුළුවන්. අපි කියමු දැන් බ්‍රෑන්ඩින් මැනේජර්ස්ලා, මාකටිං මැනේජර්ස්ලා ඒ වුණාට මේ ආයතනවල ඒ විදිහට ඊළඟට IT වලට වෙනම කට්ටිය මේ මීඩියා වලට වෙනම මේ නිලධාරීන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මෙවැනි ආයතනවල දැනට සිටින නිලධාරීන්ම තමයි එම කටයුතු සිදු කිරීමටත් ඒගොල්ලන්ම තමයි ඒ කාර්යයත් ඉෂ්ට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එකක් තමයි තමන්ට තියෙන අධ්‍යක්ෂකයන් බහුලතාවය ඒ
කටයුතු සිදු කිරීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් නමුත් අපිට කියන්න පුළුවන් අර පෞද්ගලික ආයතනයක තියෙන මේ විශේෂිත වෙච්චම රාජකාරිය සමහර විට අපි කරන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් අපිට යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවා තරමක් දුරට ඒ කටයුතු කරන්න. එහි වැඩිදුර අධ්‍යාපනයක් නොලබා තිබුණත් යම්කිසි ඒ මාකටිං හරියට නැත්නම් මීඩියා ප්‍රොමෝෂන් වගේ දේවල් කිරීමේ හැකියාවක් සෞඛ්‍ය වශයෙන් හරියට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ අපිට තව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිලධාරීන්ටම අවශ්‍ය පුහුණුව එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව ප්‍රායෝගිකව ඒ කටයුතු වල නිරන්තරයෙන් යොදවලා උන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දීම මගින් එම අඩුපාඩුව සකස් කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මම මතක් කරන්න ඕනේ දැන් අර රජයේ ආයතනයක් විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ චැරිටි සර්විස් එකක් වගේ එකක් තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සේවයක් මේක. අපි දෙපාර්තමේන්තුවක්නේ. එතකොට මේ සේවය ලබා දීමේදී අපි ලාභයක් ලබා ගැනීම නෙවෙයි අපේ මූලික අරමුණ ජනතාවට සහ ලෝකයට මේ සංරක්ෂණයට දායක වන ගමන් උන්ට අවශ්‍ය දැනුම පරිශ්‍රණ සහ අධ්‍යාපනය ලබා දීමට සහයෝගය දැක්වීම තමයි අපේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ පෞද්ගලික අංශයෙන් නම් ලාභ ලබා ගැනීම සහ මුදල් ඉපැයීම තමයි මම හිතන්නේ මූලිකවම ඒගොල්ලන්ගේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. නමුත් රාජ්‍ය ආයතනයක් විදිහට අපගේ අරමුණ මේ වගේ තත්ත්වයකට නියමිත සකස් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපේ මේ සාකච්ඡාව මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වැඩ කාර්යවල ගොඩක් මැද්දේ අපි වෙනුවෙන් මේකට වෙලා අතෙන්ගෙන සර් අපිත් එක්ක මේ කතා බහට කරුණා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කොහොමද ස්තුතිවන්ත වෙනවා සමනායක සර්ට මේ කතා බහට අපිත් එක්ක එකතු. The National Zoological Garden is divided into several sections based on animal groups and their habitat needs. The first one, the mammal sections, include the animals like elephant, deers, primates, and other land mammals kept in separate enclosures. The second one, the bird section. The birds such as parrots, pelicans, flamingo, and other native exotic birds. The third one, reptiles house. The snakes, crocodiles, lizards, and other reptiles display under controlled conditions. When consider the aquarium, the freshwater and marine fish species arranged in tanks. In a butterfly garden, the butterflies displayed in a semi-natural environments. Finally, the nocturnal animal sections. The animals that are active mainly at night, kept under the special lighting conditions. According to the development officer, we discussed with the Dehwala Zoological Garden operate as a department under the Ministry of Environment. As you observed, it consists of several sections such as the animal section and other supporting units, which work in coordination to manage day-to-day activities. Through effective organization and cooperation among these sections, the Zoological Garden achieved its objectives by carrying out animal rehabilitation, conservation and education programs. Overall, this visit provided valuable practical insight into how the organizing function of management operates in a real-world institution. So, with this understanding, we are going to end our journey at Dehwala Zoological Garden. Bye, guys!